adrenal glands. You can call it the highest level of engineering in human body. What we know? We have two adrenals, one on right and one on left. No. Actually, you can call them, each and every adrenal gland is virtually two in one. Why? This is one of those few glands where the two parts, that is the cortex or medulla, are entirely different, be it embryologically, be it anatomically, be it functionally. Functional difference we can see in many glands. Just a few weeks ago we were discussing thyroid. The parafollicular cells and follicular cells have two completely different functions. We all know. Adrenal cortex and medulla also has different functions. So what's new? Because they originate totally from different parts, adrenal cortex and medulla. Entire thyroid originates from a solitary source. Almost each and every viscera in human body originates from a solitary source, except this one. Okay? So next. Though one gland, I have already told you, they are virtually two in one. Now embryology. Why? Next. The cortex originates around the 5th week of gestation. It originates from mesodermal source. Okay? From the adrenogenital ridge and ascends upwards. Okay? That is it. And thus ectopic adrenocortical tissue may be found in adrenogenital ridge organs. That is in the region of gonads. Clear? Next. And medulla is ectodermal and originates from the neural crest. This is a big difference. Okay? And the same time that is around the 5th week of gestation, the cortex and medulla both develops. Next. Okay, another thing. We can also have extra adrenal medullary tissue, one in the region of aortic bifurcation, which is also called organ of Zucker-Candle. Next. May also be found in neck, urinary bladder and para-aortic regions, adrenal medullary tissue, ectopic. Next. This is the anatomy. And also called suprarenal, that is they lie above the kidney. So the relations in right and left vary. In the right side, adrenals have 3 arteries. One is superior adrenal, middle adrenal, inferior adrenal. Superior adrenal arises from the inferior phrenic. Middle adrenal arises from the aorta. Inferior adrenal arises from the renal artery. And drains by one vein, the adrenal or suprarenal vein. The right one drains into aorta, IVC, and the left one drains into left renal vein. This is our, and it is a retroperitoneal organ. So when you open the abdomen, you cannot see it from front. You have to mobilize certain organs. In the right side, you have to mobilize the cecum ascending colon, put them towards medially, then you will find the right kidney. And if you trace the right kidney upwards, you will find the suprarenal. Just above the suprarenal is the liver. Okay? And in the left side, because of presence of liver, the right kidney is at an inferior level compared to the right kidney, left kidney. পড়েছিলি তো অ্যানাটমিতে ডান দিকের কিডনিটা একটু কম, বাঁ দিকের কিডনি একটু বেশিও পড়ে। That's why often during adrenalectomy on the left side you may have to resect 1 or 2 ribs also in giant adrenal tumors of the left side. May, not always. Next. Anatomy. Cortex constitutes 80 to 90% of the gland. 3 parts. Zona glomerulosa, zona fascicularis and zona reticularis. Cortex secrete 3 types of hormones: mineralocorticoids, glucocorticoids and sex steroids. Zona glomerulosa secrete the mineralocorticoid, that is androstenedione.
and the others, fasciculata and reticularis, produce both glucocorticoids and adrenal androgens. That means medulla is 10 to 20% of the gland at the most, and they produce catecholamines, that is epinephrine, norepinephrine, dopamine, and these are important in sympathetic and parasympathetic systems. Okay? This is all we all know. The next part. Next. এটা তো ভালো আসেনি রে, এটা তো ভালো আসেনি, এটা কি করা যায়? হ্যাঁ, কাম ইন। এটাকে আর বড় করা যায় কি করে? এটাকে এত অস্পষ্ট হলে কি করা যায়? দাঁড়া, from cholesterol, pregnenolone, progesterone, deoxycorticosterone. This is how this and hormones are synthesized in the adrenal cortex. The ultimate thing, the starting point is cholesterol, and there are various enzymes: progesterone, deoxycorticosterone, corticosterone. From there to 17-alpha hydroxypregnenolone, hydroxyprogesterone, cortisol, androstenedione, aldosterone. This is the way they are synthesized. পড়েছিস physiology-তে? Just ছোট্ট recap. নতুন করে আমার এটাও তোদের শেখার কিছু নেই. You all know this. ঠিক আছে? Major mineralocorticoids যেটা বললাম, aldosterone, deoxycorticosterone and cortisol. Aldosterone secretion is regulated by renin, angiotensin, aldosterone axis. Renin, angiotensin, aldosterone axis কার মনে আছে বল একটু শুনি। কি হলো? হ্যাঁ, ওকে ফাইন, যা বলেছিস যথেষ্ট। অ্যালডোস্টেরনের মেন কাজ হচ্ছে সল্ট অ্যান্ড ওয়াটার রিটেনশন, মেইনলি সোডিয়াম হেমোস্টাসিসে অ্যালডোস্টেরনের মেন রোল। Salt and water retention is the main job of aldosterone. Okay? এছাড়া মেইনলি কাজ করে কোথায়? In the DCT of nephron, distal convoluted tubule. এছাড়া salivary gland-এও সোডিয়াম অ্যাবজর্পশন বাড়িয়ে দেয়। ক্লিয়ার? এই কথাটা কেন মনে রাখার? বডিতে that means if there is excess aldosterone, the patient will have hypernatremia. Why this physiology is important? Because from here you will get the clinical points, clinical features. If you remember this, you don't have to do a lot more things differently. Next, major adrenal glucocorticoid is cortisol, and glucocorticoid synthesis is controlled by ACTH from pituitary and CRH, corticotrophin releasing hormone. It can affect almost every important physiological part in our body. The most important is it can cause hepatic কি দেখে দেখে বল না, দেখেই বল না। হ্যাঁ, হেপাটিক গ্লাইকোজেন ডিপোজিশন। গ্লাইকোজেন ডিপোজিশন কে করে মেইনলি? ইনসুলিন, গ্লুকাগন দুটো হরমোন আছে। ইনসুলিন গ্লুকোজ ভেঙে গ্লাইকোজেন করে, আর গ্লুকাগন গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ করে, তাই তো? আলটিমেটলি যে যাই করুক ওই দুটো দিয়েই তারা কন্ট্রোল করবে। ক্লিয়ার? প্রোটিন মেটাবলিজমে ডিক্রিজড প্রোটিন সিনথেসিস, ইনক্রিজড ক্যাটাবলিজম। তার মানে দেখ, গ্লুকোকর্টিকয়েড এক্সেসের ফিচার তোর সামনে বেরিয়ে আসছে। হেপাটিক গ্লুকোজ বাড়বে, তোর ডায়েটারি ফ্যাট আনইউজ থাকবে, ফ্যাটও জমবে, ট্রাঙ্কাল ওবেসিটি। প্রোটিন সিনথেসিস কমছে, ক্যাটাবলিজম বাড়ছে, মাসল ওয়েস্টিং মানে পটবেলি।
চিন্তা কর, তোকে নতুন করে কিছু তৈরি করতে হচ্ছে না। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স, এম আই ক্লিয়ার? এইটা মনে রাখলে জাস্ট এক্সেস হলে কি কি হতে পারে, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট। ফ্যাট মেটাবলিজমে ইনক্রিজ লাইপোলাইসিস ইন অ্যাডিপোজ টিস্যু, যেটা ইনসুলিনের ওয়ান অফ দ্য জবস অলসো, ঠিক আছে? কানেকটিভ টিস্যু ইনহিবিশন অফ ফাইব্রোব্লাস্ট, লস অফ কোলাজেন, থিনিং অফ স্কিন, স্কেলিটাল সিস্টেমে অস্টিওক্লাস্ট অ্যাক্টিভিটি বাড়ে, বোন রিসপশন, এইটা হচ্ছে এদের কাজ। কিন্তু কি ব্যালেন্সিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। এন্ডোক্রিন সিস্টেম ইজ অল অ্যাবাউট ব্যালেন্স, is all about balance. This balancing is done by these hormones. But excess steroids causes all the problems. Next, immune system ki kore? Increases circulation of polymorphonuclear cells, decreases number of lymphocytes, monocytes. That means high corticosteroids ki korche? They inhibit immunity. Steroids inhibit immunity. আবার সিভিয়ার ইনফ্লামেশনে অনেক সময় স্টেরয়েড দিতে হয়। কোভিডের সময় স্টেরয়েড প্রচুর দেওয়া হয়েছে। কেন? সিভিয়ার ইনফ্লামেশনে বডির ড্যামেজও হতে পারে, সাইটোকাইন স্টর্ম ঠেকাবার জন্য। টিউবারকিউলার মেনিনজাইটিস বা মিলিয়ারি টিউবারকিউলোসিসে স্টেরয়েড দেওয়া হয়। আদারওয়াইজ আনলিমিটেড inflammation can lead to many other complications. Clear? Renal system e sodium retention, hypokalemia, hypertension korte pare. Endocrine system e inhibits TSH synthesis. Just চিন্তা কর, আমি যদি এই ফিজিওলজিটাকে ভালো করে দেখে নিতে পারি, আমার হাইপার বা হাইপোর ক্লিনিক্যাল ফিচার্স আমি রেডি করতে পারবো। নেক্সট, major sex hormones are dehydroepiandrosterone but DHEA, are a sulfated counterpart dehydroepiandrosterone sulfate, controlled by ACTH. During fetal development, adrenal androgens promote the growth of male genitalia. Next, এবার physiology of medulla, আবার এটা বড় করতে হবে। Tyrosine, dopamine, norepinephrine, epinephrine. This is the synthesis pathway. এবার catecholamine receptor দু রকম, আলফা বিটা। বিটার আবার দুটো পার্ট আছে, বিটা 1, বিটা 2। এর মধ্যে বিটা 1 is almost exclusively in heart. হার্টে কি কাজ করে? আয়নোট্রপিক, ক্রোনোট্রপিক, বল পর। আয়নোট্রপিক মানে হার্ট রেট বাড়ানো না, কন্ট্রাক্টাইল পাওয়ার, কন্ট্রাক্টিলিটি বাড়ানো। ক্রোনোট্রপিক মানে রেট বাড়ানো। বাকিগুলো আচ্ছা ঠিক আছে, পড়ে নিস, পড়তে হবে, আমি বললে আর পড়বি না। গাটে ডিক্রিজড মোটিলিটি, এটা হচ্ছে আলফা 1 অ্যাকশন। ইনক্রিজ স্ফিংটার টোন, মাঝে মাঝে লাগে রাস্তাঘাটে চলতে চলতে যখন প্রকৃতির ডাক পড়ে তখন দরকার পড়ে। প্যানক্রিয়াসে ডিক্রিজড ইনসুলিন অ্যান্ড গ্লুকাগন রিলিজ, লিভারে গ্লাইকোজেনোলাইসিস, গ্লুকোজিওনিওজেনেসিস, এই সমস্ত কাজ আলফা 1 মিডিয়েটেড। আলফা 2 মিডিয়েটেড হচ্ছে নরএপিনেফ্রিন রিলিজ ইন সাইন্যাপস। নেক্সট, বিটা 1 গাটে, ক্রোনোট্রপিক, আয়নোট্রপিক। গাটে ডিক্রিজ মোটিলিটি, ইনক্রিজ স্ফিংটার টোন। বিটা 2 মেইনলি ব্লাড ভেসেলসে থাকে, ভেসোডাইলেটেশন। তার মানে দেখ, আমরা তো ফার্মাকোলজিতে আলফা ব্লকার, বিটা ব্লকার পড়ে এসেছিস। আলফা ব্লকার, বিটা ব্লকার দুটোই ক্যান অ্যাক্ট অ্যাজ antihypertensive, but alpha blockers are more commonly used. Beta blocker কি করে? vasodilation করে antihypertensive. Alpha blocker cardiac contractility কিছুটা কমাবার চেষ্টা করে, আর হার্ট রেট কন্ট্রোল করে কিছুটা। ক্লিয়ার? নেক্সট, প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম।
প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম। প্রাইমারি নাম বুঝতে পারছিস, তার কোনো স্টিমুলেটর নেই, নিজে থেকেই হয়েছে। ইউজুয়ালি এ সলিটারি অ্যাডেনোমা। Adrenal adenomas causes of primary hyperaldosteronism, most common cause হচ্ছে 70% cases solitary functioning adrenal adenoma, 10 to 30% এর মতো কেসে idiopathic bilateral hyperplasia, minuscule minority কেসে adrenocortical carcinoma, আরো কম কেসে glucocorticoid suppressible hyperaldosteronism. It is an autosomal dominant condition যেখানে aldosterone is abnormally controlled by glucocorticoid suppression, also called familial hyperaldosteronism type 1. Next, এবার পেশেন্ট কি নিয়ে প্রেজেন্ট করবে? অ্যালডোস্টেরনের মেইন কাজ কি? সল্ট আর ওয়াটার রিটেনশন, ব্লাড প্রেশার বাড়বে। সল্ট আর ওয়াটার রিটেনশন হলে তো ব্লাড প্রেশার বাড়বে, কোনো রকেট সায়েন্স নয়। এক্স্যাক্টলি তাই। And patients usually present with uncontrolled BP, which is not even controlled by multiple drug therapy. Next, muscle weakness, polydipsia, polyuria, nocturia. That means all may mimic diabetics. Polydipsia, polyuria, polyphagia are features of diabetes. Hypokalemia is present. আর হচ্ছে কি হয়, যাদের হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম আছে এখানে একটা নেগেটিভ ফিডব্যাক কাজ করে। কি বলছে? অ্যালডোস্টেরন ইজ কন্ট্রোল বাই রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন অ্যালডোস্টেরন অ্যাক্সিস। অ্যালডোস্টেরন যখনই বাড়বে তখন রেনিন অ্যাঞ্জিওটেনসিন সিস্টেমটা উইল সাপ্রেসড। ক্লিয়ার? আবার অ্যালডোস্টেরন কমলে দে উইল গেট স্টিমুলেটেড। আর কি হচ্ছে? পেশেন্টস উইথ হাইপার অ্যালডোস্টেরনিজম হলে কি হবে? এই সমস্ত পেশেন্টদের সিরাম অ্যালডোস্টেরন বেশি থাকবে। এর কাজ সল্ট আর ওয়াটার রিটেনশন। এবার যে সমস্ত কন্ডিশনে হাইপারনেট্রিমিয়া হয় নর্মালি তখন নেগেটিভ ফিডব্যাক দিয়ে অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন কমে যায়। দ্য অ্যালডোস্টেরন সিক্রেশন ডিক্রিজেস when the patient has hypernatremia. গোটা বডি এই চেক অ্যান্ড ব্যালেন্সে চলে, তাই তো? গোটা হিউম্যান বডি চেকস অ্যান্ড ব্যালেন্সেসে চলে, এর যেটা যখন যেটা বাড়ছে তখন সেটা কন্ট্রোল হচ্ছে। বাট ইন দিস কেস the hypernatremic patients will also don't have reduced aldosterone secretion because a tumor is already secreting it in excess. That negative feedback system is gone. Clear? তাহলে আমি ডায়াগনোসিস করব কি করে? এই যে যার হাইপারনেট্রিমিয়া আছে, পেশেন্টের হাইপারনেট্রিমিয়া আছে, হাইপারটেনশন আছে, আমি তাকে আরো সোডিয়াম লোড বাড়িয়ে দেখছি, তার অ্যালডোস্টেরন কমছে না। Got it? So I'm increasing the sodium load, but still the aldosterone levels are not coming down. Salt or water retention হয়, কিন্তু তার সঙ্গে ওই যে বলো ভেরিয়াস হরমোনস ইন্টারপ্লে করে অনেক সময়। Polyuria is not a predominant symptom, rarely found. May also present. দেখ আগে কথাটা লেখা আছে, may also present. May also present. ঠিক আছে? After sodium level, prime plasma aldosterone যদি সোডিয়াম লোডিং এর পর less than 5 microgram per deciliter হয়, আর 24 ঘন্টার ইউরিনারি অ্যালডোস্টেরন যদি less than 15 microgram per deciliter হয়, you can jolly well rule out primary hyperaldosteronism. Next, the problem is here, hyperaldosteronism predominantly is the incidental diagnosis. Hypertension 90% are idiopathic, কেউ কারণ খুঁজে পায় না। 10% যাকে বলে প্রাইমারি বা এসেনশিয়াল হাইপারটেনশন, and 10% are secondary. And even among the secondary causes, primary hyperaldosteronism is a rare one. ঠিক আছে? Second, clinical features are so non-specific that it is almost impossible to detect it. Majority are detected accidentally while investigating for uncontrollable hypertension or features of hypernatremia. They are basically detected unexpectedly, accidentally, whatever you can call it.
But now you have diagnosed hyperaldosteronism. Now what is your job? To treat the patient. To treat the patient, you have to find out whether he has a solitary adenoma as seen in 70% cases, or he or she bilateral adrenal hyperplasia. That means you need some imaging. আর মনে রেখে দিবি retroperitoneal organs এর জন্য best imaging হচ্ছে multi-slice CT বা MRI. USG is not the best modality. Clear? Remember it. Just think, retroperitoneal organ, be it pancreas, be it kidneys, be it adrenals, best is multi-slice CT. Okay? বারবার ধরে ধরে মুখস্থ করার কোনো কারণ নেই। কি? ঠিক আছে? তার মানে এবার ছবিটাকে যদি বড় করি, এদিকটায় আয়। আরে কি হলো রে? আচ্ছা, তাহলে আমার কাজ হচ্ছে, আমার সার্জারি করার আগে আমাকে দুটো জিনিস নিয়ে জানতে হবে। একটা হচ্ছে ইমেজিং করে আমাকে এক্সাক্ট কস্টটা বার করতে হবে, তারপর আমি সার্জারি করব। মনে রাখবি solitary adrenal adenoma is treated by surgery and it is curable. সার্জারিতে আমি আলাদা করে কর্টেক্স বাদ দিতে পারবো না বা অ্যাডেনোমা বার করতে পারবো না। I have to do the adrenalectomy. But bilateral adrenal hyperplasia is not always surgically curable. Okay? Bilateral করে দেওয়ার প্রবলেম অনেক বেশি। বলে দে 1 ঘন্টা পরে ফোন করতে। সাউন্ডটা অফ করলাম, তারপরেও বাজছে কেন মাথায় আসছে না। এই যে কি সব জিনিস বুঝিও না। হ্যাঁ, কিছু বললি? আচ্ছা, আর সেকেন্ড হচ্ছে কি বলেছি, হাইপোক্যালিমিয়া হয়, হাইপারটেনশন হয়। এই দুটো কন্ট্রোল না করে অপারেশনে গেলে পেশেন্টের জ্ঞান ফিরবে না বা ইন্ট্রাঅপারেটিভ ক্যাটাস্ট্রফি হবে। In cases of hypertension, there will be excessive bleeding. There is chance the patient may develop a stroke or MI during operation. And hypokalemia results in delayed reversal from anesthesia. That means correct them prior to surgery. এবার সার্জারি করার আগে আমার ইনভেস্টিগেশনটা কি কি করব, কিভাবে করব? ইউনিল্যাটারাল টিউমার, adrenal tumor, adrenalectomy. Bilateral or bilaterally abnormal or normal adrenal. আমার ইমেজিং এ আমি নরমাল অ্যাড্রিনালে বিরাট করে ডিফারেন্স বুঝতে পারছি না, অথবা দুদিকেই গন্ডগোল আছে দেখতে পাচ্ছি। তখন আমাকে বার করতে হবে কোন দিক থেকে গন্ডগোলটা হচ্ছে। বাইল্যাটারাল হাইপারপ্লাসিয়া বা কোনো দিকে কোনো গন্ডগোল নেই, তখন আমাকে যে কোনো একটা থেকে তো এক্সট্রাটা আসছে বা দুটো থেকে আসছে। Okay? The hyperplasia is so little macroscopically that even the CT or MRI is failing to pick up that. So on imaging, both the glands may appear normal, or it can also be a case where the hyperplasia is so high that both the glands are abnormal and the imaging is picking up both of them. It is highly possible that one of them is actually secreting the excess aldosterone and the other is not secreting. Or it is also highly possible that both of them are secreting. Now my job is to localize which side is the offender, either both or one side. So what we can do? Selective venous catheterization for aldosterone and cortisol, or NP59 scan. From there we can identify the site, then operate that side. We cannot identify the site, both are equally culpable, go for medical management. Do not destroy both the adrenals. That is the last resort. Okay? That is the treatment of primary hyperaldosteronism. That means in a patient of hypertension with hypokalemia and hypernatremia, during investigation what you do? You do urinary and plasma aldosterone levels. Okay? You find them to be elevated. Now you load sodium. You see urinary or serum aldosterone levels are not coming down. Then that confirms the diagnosis. But if they come down, that excludes the diagnosis. Okay, now you know that it is a case of primary hyperaldosteronism. Now you proceed to imaging.
Very simple imaging, CT or MRI, the first imaging. Identify the cause, treat it accordingly. Identify as a solitary gland disease, resect that. Identify both the glands may be affected, both the glands are equally affected, one may be the culprit or both may be the culprit. Try to identify the culprit side, operate that. Both are culprit, manage medically. Clear? That is the algorithm. Next, Dara. আবার এই যে উপরের এটা টেপ এই secondary hyperaldosteronism. This is due to excess stimulation of renin-angiotensin system seen in renal artery stenosis. Renal artery stenosis is an important cause of hypertension. বইতে পড়েছিস hypertension যখন physiology-তে পড়েছিস তখন পড়েছিস renal artery stenosis এ কেন হয় হ্যাঁ কি ফার্মাতেও পড়েছিস তাহলেই আবার রেনিন অ্যাক্টিভেটেড হয়ে যাবে রেনিন অ্যাক্টিভেটেড হলেই অ্যাঞ্জিওটেনসিনের খেলা অ্যালডোস্টেরন কাজেই deranged hyperaldosteronism renin angiotensin system gives rise to excess production of aldosterone, that is secondary hyperaldosteronism. Also seen in low flow states মানে যেখানে already renal artery flow কম যেমন congestive cardiac failure and cirrhosis. It is reversible if you can treat the primary cause. Never go for surgery. Treat the primary cause, the patient will be okay. Next, Cushing's syndrome. এখানে দুটো কথা জানতে হবে একটা হচ্ছে Cushing's syndrome আর একটা হচ্ছে Cushing's disease. Cushing's syndrome is the constellation of symptoms and signs due to cortisol excess. That is called Cushing's syndrome. And when this Cushing's syndrome is due to a ACTH secreting pituitary adenoma, it is called Cushing's disease. Clear? The constellation of symptoms and signs due to cortisol excess is Cushing's syndrome. And if this cortisol excess is caused by a pituitary adenoma excreting excessive amount of ACTH, then it is called Cushing's disease. That means whenever we talk about the etiology of Cushing's syndrome, it can be ACTH dependent, it can be non-ACTH dependent. ACTH dependent means either here, the problem is here, and ACTH independent means the problem is here. তাই তো? কোনো problem? অসুবিধা? তাহলে common causes কি? ACTH dependent সবচেয়ে common cause Cushing's disease, ectopic ACTH production, ectopic CRH production. আর ACTH independent কখন হবে? সেম যে একইভাবে adrenal adenoma, adrenal carcinoma, মনে রাখার দরকার নেই adenoma carcinoma বসিয়ে দেয় সব জায়গাতে শর্ট নোট এলে তাই তো আলটিমেটলি মনে রাখবি যে কোনো অর্গানে তিন রকম ডিজিজ হয় একটা হচ্ছে ইনফ্ল্যামেটরি ডিজিজ একটা হচ্ছে নিওপ্লাস্টিক ডিজিজ নিওপ্লাস্টিককে তুই বিনাইন আর ম্যালিগন্যান্ট আর একটা হচ্ছে ফাংশনাল ডিসঅর্ডার্স হাইপার ফাংশনিং না হাইপো ফাংশনিং মোরাললেস এই করেই তোকে যে কোনো অর্গান সিস্টেমকে তোকে ফাংশন কর যে কোনো অর্গানকে সে তুই লিভার বল সেই হেপাটাইটিস হেপাটোমা ওগুলো নিয়েই করতে হবে আর কন্টিনিউয়াস হলে সিরোসিস থাইরয়েড হতে থাইরয়েডাইটিস থাইরয়েড টিউমার কোলয়েড গয়টার সেম তাই না প্যাথোলজিতে তো পড়েই এসছিস এই তো কটা ডিজিজ টাইপ এরই পারমুটেশন কম্বিনেশন করে সব রোগ আচ্ছা নেক্সট অ্যাড্রিনাল হাইপারপ্লাসিয়া আর আদার্স আর pseudo Cushing syndrome and excessive administration of iatrogenic steroids. গুছিয়ে তুই স্টেরয়েড খাইয়ে যাচ্ছিস ড্রাগ ইনডিউসড কুশিংস হাসছিস কেন হাস্যকর কিছু বললাম না হয় ড্রাগ ইনডিউসড কুশিংস প্রচুর পাওয়া যায় নেক্সট ক্লিনিক্যাল ফিচার্স জেনারেল প্রথমেই বলেছি ফিজিওলজি বলার সময় সেন্ট্রাল ওবেসিটি টিপিক্যাল পট বেলি ভুঁড়ি হাত পা রোগা ঠিক আছে
নেক্সট, তবে মনে রাখবি ইন্ডিয়ান ওবেস লোকেরাও তাই সেরকম। অস্ট্রেলিয়ান বা ব্রিটিশ বা আমেরিকান ওবেসিটি বা ইউরোপিয়ান ওবেসিটি দেখবি তাদের 130 কেজি একটা ওজনের বেলি অ্যান্ড হাত পা ইকুয়ালি। But if you go through India, be it Bengal, be it Bihar, be it Rajasthan, be it Gujarat, majority are just like me. Just like me. This is genetics. This is genetics. You want এরকম ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডে খুব বেশি পাবি না, তাদের হাতগুলো দেখবি এরকম। টিপিক্যাল ইন্ডিয়ান বা পাকিস্তানি বা নেপাল বা বাংলাদেশ, এই ইন্ডিয়ান নট সাউথ এশিয়া, not that common in Southeast Asia. ঠিক আছে? কে জানে ইনক্রিজ রাইস ইটিং বোধহয় মে বি এ কজ, মেবি, I don't know. ঠিক আছে? এরপর ইন্টেগুমেন্টারিতে হার্সুটিজম, পার্পল স্ট্রায়া, অ্যাকনি, একাইমোসিস, হাইপারটেনশন, generalized weakness, osteopenia, emotional liability, all those things, polyuria, renal stones, gonadal impotence, decreased libido, menstrual irregularities, all those things can happen in Cushing's. Next, তাহলে aim of investigation কি? আমি কেন ইনভেস্টিগেট করব? ফার্স্ট, টু আইডেন্টিফাই দ্যাট দেয়ার ইজ কুশিংস। তারপর আমাকে বার করতে হবে এটা এসিটিএইচ ডিপেন্ডেন্ট না এসিটিএইচ নন ডিপেন্ডেন্ট। তার মানে আমি যে মোমেন্টে হাইপার কর্টিসোলিজম পেলাম, দ্য সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট টেস্ট ইজ সিরাম এসিটিএইচ। যদি এসিটিএইচ নর্মালি কি হবে, কর্টিসল বাড়লে এসিটিএইচ কমে যাবে। The more the level of cortisol, the lower will be the level of ACTH. That is normal. Now, if the patient is having high cortisol and high ACTH, that means there is some ectopic production of ACTH. Forget abdomen, concentrate here. Concentrate in the pituitary. আগে প্যারানিওপ্লাস্টিক ভুলে যায়, এখন ওটা অনেক লাস্টে। ঠিক আছে? ক্লিয়ার? বেশিরভাগ প্যারানিওপ্লাস্টিক হওয়ার আগে পেশেন্ট পটল তোলে, বেশিরভাগের আগে পেশেন্ট পটল তোলে। ঠিক আছে? হয় না কেন? হয়, প্রচুর হয়, লাংসে হয়। তাহলে কি, আমি যে মোমেন্টে কর্টিসল বেশি পেলাম, সিরাম এসিটিএইচ, দ্যাট ইজ এলিভেটেড, কনসেন্ট্রেট অন দ্য পিটুইটারি অর কর্টিকোট্রফিন লেভেলস। এবার আমার নেক্সট কাজ কর্টিকোট্রফিন দেখা। এসিটিএইচ বাড়লে কর্টিকোট্রফিন সিআরএইচ কমবে, এসিটিএইচ বাড়লে সিআরএইচ কমার কথা, ওটাও বেশি, তার মানে কর্টিকোট্রফিন রিলিজিং টিউমার। এসিটিএইচ বেড়েছে, কর্টিসল বেশি, এসিটিএইচ বেশি, সিআরএইচ কম, তার মানে পিটুইটারিতে গন্ডগোল। ক্লিয়ার? এবার কর্টিসল বেশি, এসিটিএইচ কমে গেছে, সিআরএইচও সেরকম বাড়েনি, অ্যাড্রিনালে গন্ডগোল। ক্লিয়ার? আবার বড় করতে হবে না, দূর থেকে পড়া যাচ্ছে না রে। এই কনফার্ম দ্য ডায়াগনোসিসের জন্য কি করতে হবে? ওভারনাইট ডেক্সামেথাসোন সাপ্রেশন টেস্ট, 24 আওয়ার ইউরিনারি কর্টিসল, আর 11 PM স্যালাইভারি কর্টিসল। কর্টিসলে কি পড়েছিলাম? ডায়ুরনাল ভেরিয়েশন আছে, পড়েছিলে ফিজিওলজিতে। এবার এটা হওয়ার পর আমার ফার্স্ট কাজ ডিটারমিন দ্য সোর্স অফ হাইপার কর্টিসোলিজম। তাহলে হাইপার কর্টিসোলিজমের জন্য আমাকে করতে হবে কি? ডেক্সামেথাসোন সাপ্রেশন টেস্ট। নেক্সট হচ্ছে আমার 24 আওয়ার ইউরিনারি কর্টিসল আর 11 PM প্লাস স্যালাইভারি কর্টিসল করার পরে আমি হাইপার কর্টিসোলিজম পেলাম। এবার কারণ বার করবো। কারণ বার করা কি বললাম? ACTH is the simple most important investigation. Plasma ACTH, high dose DST and urinary cortisol দেখবো আমি, তারপর high dose dexamethasone suppression দিয়ে কি দেখলাম? Decreased ACTH, lack of suppression despite increased cortisol. তার মানে কি বললাম এখানে? কারণ ACTH কমে গেছে, কর্টিসল আরো বাড়িয়ে দিয়ে কি বলছে? আর ল্যাক অফ সাপ্রেশন বাই ডেক্সামেথাসোন। নর্মালি ডেক্সামেথাসোন দিলে কি হবে? সিরাম কর্টিসল যেটা সেটা কমে আসার কথা, সেটাও কমছে না, অ্যাড্রিনাল সোর্স।
city of the adrenals. Increased ACTH কিন্তু সাপ্রেশনটা হচ্ছে, তার মানে গন্ডগোলটা এখানে, যে এখানে পাবো আমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে পিটুইটারি সোর্স, মানে এই জায়গাটা আমাকে দেখতে হবে। ইনক্রিজড ACTH আবার ল্যাক অফ সাপ্রেশন মানে একটপিক সোর্স, ডেক্সামেথাসোন সাপ্রেশনে আমার হচ্ছে না। That means ACTH is the ectopic, ACTH is the source. Clear? Lack of suppression means failure to suppress by 50%. Clear? মোটামুটি একটা আইডিয়া পাওয়া গেল। এই চার্টগুলো লিখে এনেছি যাতে চার্টগুলো মনে রাখার চেষ্টা করিস পরীক্ষার হলে, তাহলে এগুলো তোদের শর্ট নোটের বেশি আসবে না। 3টে চার্ট দিয়ে একটা 5 নম্বরের শর্ট নোট লিখলে পারিশ্রমিকে পোষাবে না। 3 থেকে 4টে চার্ট দিয়ে যদি শর্ট নোট লিখতে হয়, কুশিং সিনড্রোম শর্ট নোট 5 নম্বরের জন্য, নট ওয়ার্থ ইট। যদি 3টে চার্টকে ডিসক্রাইব করতে 3 পাতা লিখতে হয়, তাহলে তুই আর খাতা শেষ করতে পারবি না। পারবি কি? 3 ঘন্টা 100 নম্বরের খাতা আর শেষ হবে না। 5 নম্বরে 3 পাতা লিখলে তুই 3টে চার্ট দিতে পারলে তবু পুষিয়ে যাবে, কিন্তু চার্টগুলো ডিসক্রাইব করতে গেলে তোর আর পোষাবে না, পারিশ্রমিকে পোষাবে না। তার কারণ একটাই, এতে তো 5-এ 6 দিতে পারবে না কেউ, 5-এ 6 তো পাবি না। তাহলে 5-এ 3 নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া বেটার, তাই না? আচ্ছা, যে চার্টটা বললাম সেটা এখানে ডিসক্রাইব করা, মোরাললেস দরকার পড়ার কথা নয় আর তোদের এটা। ক্লিয়ার? দ্য চার্ট অনলি। কারণ যদি সার্জারি পরীক্ষায় কুশিংস নিয়ে লং কোশ্চেন দেয়, I will be deeply disappointed with the paper setter. Thus, that paper setter is not fit for setting questions for final MBBS surgery. It can be a question for medicine paper, but not in surgery paper. Okay? It should not be in a surgery exam. At maximum, a short note. শোন, আমার এই যে সান্যাল স্যার আসেন না, সান্যাল স্যার যেবার MS পরীক্ষা দিয়েছিলেন, সার্জারি MS ফার্স্ট পেপারের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ছিল 25 নম্বরের কম্পালসারি, রাইট এ ব্রিফ অ্যাকাউন্ট অন হিস্ট্রি অফ সার্জারি, and it carried 25 marks, a long question. Write a brief account on history of surgery was the first question. Can you imagine? A joke, huh? History পড়তে ভালো লাগে। Surgery history is fascinating. So যদি hernia history পড়িস, how modern hernia surgery has evolved, you will know. And you will not repeat the mistakes. But asking only hernia history is not history of surgery. It starts from the age of Susruth, 250 BC. That was the idiotic question. In MS surgery final exam, asking it to write, and in a paper where you have to get 50%. MDMS first paper pass mandatory. Second, third, fourth মিলিয়ে pass করা যাবে. And the first paper mandatory. Now that is an idiotic question. হ্যাঁ, তাই তো? সেরকম কুশিং সার্জারিতে লং কোশ্চেন, দ্যাট ওয়াজ দ্য ইডিওটিক কোশ্চেন। এবং তারপরে সান্যাল স্যার MS পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলেন, বুঝলি? এই সুমিত সান্যাল স্যার এরপরে MS পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছিলেন, বুঝলি? আচ্ছা, যাই হোক, এরপর নেক্সট ইনভেস্টিগেশন যেটা বললাম, CT আর MRI, dexamethasone suppression test, urinary free cortisol আর salivary cortisol 11 PM, তার সঙ্গে CT MRI of brain. Next, treatment of Cushing's dependent on the cause.
অ্যাড্রিনালে গন্ডগোল, অ্যাড্রিনালেক্টমি, একদিকের হলে অ্যাড্রিনালেক্টমি, দুদিকের হলে বার করার চেষ্টা করো অফেন্ডিং সাইড, সেম ম্যানেজমেন্ট, প্রাইমারি হাইপারঅ্যালডোস্টেরনিজম আর প্রাইমারি কুশিং সিনড্রোম যেটা more or less same. Secondary, due to pituitary, transpenoidal endoscopic surgery এখন খুব কমন, transpenoidal endoscopic surgery হয়। Pituitary open surgery is almost impossible to do, কেন? ব্রেনের বেসে পিটুইটারি, তোকে ব্রেনটাকে তুলতে হবে, তার মানে সমস্ত নার্ভ অ্যাটাচমেন্ট কাটতে হবে, তবে তুই ব্রেনটা তুলতে পারবি। That is not possible. You have to approach it from below. You have to approach it from below, because it is in the under surface of the brain. তুই তো ব্রেনটাকে মাথা খুলে তুলতে পারবি না। এটা তো গাড়ির হুইল চেঞ্জ করা না যে হুইলটাকে, তাই না? ব্রেনের বেসে ব্রেনটাকে আমি তুলতে পারবো না, ঠেলতে পারবো না, টানতে পারবো না, তাই তো? তাহলে আমাকে নিচ থেকে ওকে অ্যাটাক করতে হবে। ট্রান্সপেনয়েডাল এন্ডোস্কোপিক সার্জারি, এটা মনে রাখবি। ওপেন সার্জারি পরে এটাও নিচ দিয়ে যেত আগে। আচ্ছা, পেশেন্টস উইথ একটোপিক অ্যাসিটেজ প্রোডাকশন, একটোপিক অ্যাসিটেজ ওই যে কথাটা বলেছিল প্যারানিওপ্লাস্টিক, সেই ক্যান্সারের চিকিৎসা করা। লাং, for all practical purpose, lung cancer is one of the cancers with very poor prognosis. Acha, next. Treatment of Cushing's syndrome. আগেকার দিনে পিটুইটারি রেডিয়েশন দেওয়া হতো, এখন রোল লিমিটেড, তার কারণ ব্লাইন্ডনেস ইজ অফেন। তার পিটুইটারির সঙ্গে কে থাকে? অপটিক নার্ভ is in very close proximity to the pituitary. কায়াজমা পড়েছিস? কোথাকার নলেজ কোথায় লাগে? তার মানে প্রাইমারি পিটুইটারি ইরেডিয়েশনে ব্লাইন্ডনেস ইজ আ প্রবলেম। এবার অ্যাড্রেনালেক্টমি ফর অ্যাড্রেনাল অ্যাডেনোমা করে দিলাম। নর্মালি কিছু হওয়ার কথা না, কিন্তু উল্টো দিকের অ্যাড্রিনালটাকে সাপ্রেস করার জন্য আমাকে এক্সোজেনাস স্টেরয়েড দিয়ে রাখতে হবে, কারণ উল্টো দিকেরটা ওভার ফাংশন করে ওদিকেও আবার টিউমার হয়ে যেতে পারে। স্টেরয়েড দিয়ে রাখার দরকার হতে পারে। কেন? আরেকটা কারণ, আমার যখন সিরাম কর্টিজল বেড়ে গেছে একদিকের একটা অ্যাডেনোমা থেকে, উল্টো দিকে অ্যাড্রিনাল তো সাপ্রেসড হয়ে গেছে নেগেটিভ ফিডব্যাকে। What happens? Whenever you give excess steroid, whenever there is excess cortisol, the adrenals normally cease to produce cortisol to maintain the balance. So here there is a solitary adenoma, say on the right. There is excessive cortisol. The solitary adenoma on the right-sided adrenal has gone haywire because of that adenoma. But the left side has the normal mechanism. The left will be suppressed. And this suppression, where now you have removed this adrenal tumor, and this is already suppressed. The patient will develop cortisol deficiency. To bridge that, you have to give steroids exogenously, and it will take time. পড়েছিস ফার্মাকোলজিতে স্টেরয়েড থেরাপিতে টেপারিং করতে হয়, because the more you give the steroids, the adrenals get suppressed, and you have to taper the steroid therapy. So that slowly they come back, and now you have to taper the steroids. And this tapering may take as long as up to 2 years. এতটাই সাপ্রেসড হয়ে যেতে পারে। ক্লিয়ার? আর বাইল্যাটারাল অ্যাড্রেনালেক্টমি যদি করতে হয়, the patients will need steroid replacement indefinitely, almost for always for life. They will also need mineralocorticoids replacement. Next, অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল কার্সিনোমা, প্রচণ্ড গোলমেলে জিনিস, খুব রেয়ার ডিজিজ। একে অ্যাড্রেনাল কার্সিনোমাই খুঁজে বার করা মুশকিল, তার মধ্যে কর্টিক্যাল আর মেডালারি। মেডালারি কার্সিনোমা ইজ ভেরি রেয়ার, ইভেন মোর রেয়ার। আচ্ছা, 50% অফ অল দ্য ক্যান্সারস আর নন ফাংশনাল। আচ্ছা, মে বি অ্যাসোসিয়েটেড উইথ সার্টেন জেনেটিক কন্ডিশনস। এইটা হচ্ছে আমার কাছে খুব কষ্টকর লাগে, বই দেখে তুলেছি, এবং আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলছি আমার এখন আর মনে নেই। এঘর থেকে বেরোবো আবার ভুলে যাব ওই 4টে সিনড্রোমের নাম। মনে রাখতে পারলে
ওই চারটে জেনেটিক সিনড্রোমেও অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল কার্সিনোমা হতে পারে। লি ফ্রাউমেনি, মেন টাইপ 1, বেকউইথ হোয়াইটম্যান, কার্নি কমপ্লেক্স। ঠিক আছে, এই চারটে সিনড্রোমে হতে পারে অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল কার্সিনোমা। 50% আর নন ফাংশনাল, কোনো এক্সেস হরমোন নিয়ে কোনো গন্ডগোল করে না, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অ্যানাদার প্রবলেম। একে রেট্রোপেরিটোনিয়াল, ছোট অর্গান, কোনো হরমোন সিনথেসিস করছে না, হরমোনের এক্সেসের জন্য কোনো সিমটম হচ্ছে না, পেশেন্টস ইনডেফিনেটলি প্রেজেন্ট লেট। তাই তো, ও তো আর হাতে পাওয়া যাবে না। এইটুকু অ্যাড্রিনাল হাতে পেতে, রেট্রোপেরিটোনিয়াল থেকে এইটুকু একটা অ্যাড্রিনাল প্যালপেট করে পেতে গেলে তাকে তো এত বড় হতে হবে, আর যখন এত বড় হবে ততদিনে পেশেন্ট গন, পেশেন্ট গন। সো নন ফাংশনাল ইজ এ প্রবলেম। Now 50% are all non-functional, 30% secrete cortisol, 20% secrete androgens, 10% secrete estrogen, 2% aldosterone, and 35% secrete multiple hormones. এটা আরো গন্ডগোলের। একদল কিছুই করছিল না, একদল আবার সব কিছু উল্টোপাল্টা ছাড়তে শুরু করেছে। প্রবলেমেটিক। নেক্সট, তার মানে কি দাঁড়ালো? যারা ফাংশনাল তারা ওই হরমোন এক্সেস নিয়ে প্রেজেন্ট করবে, তাই তো? এবার তুই বুদ্ধি কাটা, দুটোতেই হাইপারটেনশন থাকবে, কর্টিসল এক্সেসই হোক, মিনারেলোকর্টিকয়েড এক্সেস হোক, যেই হোক না কেন, দুটোতেই হাইপারটেনশন থাকবে। মিনারেলোকর্টিকয়েড থাকলে হাইপারনেট্রিমিয়া থাকবে, হাইপোক্যালিমিয়ার প্রবলেম থাকতে পারে। এছাড়া জেনারেল ফিচার্স অফ কুশিংস। তুই এবার এই পেশেন্টকে ইনভেস্টিগেট করতে গিয়ে হরমোনস বেশি পাচ্ছিস। হরমোনস বেশি পেতে গিয়ে তুই এবার যখনই হরমোনস বেশি পেলি, তোর নেক্সট কাজ এসিটিএইচ লেভেল দেখলি, অ্যাড্রিনালে তুই লোকালাইজ করলি। অ্যাড্রিনালে লোকালাইজ করার পর তাহলে কি হলো? অ্যাড্রিনাল ইমেজিং, সিটিএমআরআই। সিটিএমআরআই থেকে আমাকে বার করার চেষ্টা করতে হবে। যদি আর অ্যাড্রেনোকর্টিক্যাল কার্সিনোমাস আর অলমোস্ট অলওয়েজ ইউনিল্যাটারাল। ইউনিল্যাটারাল পেলি তোকে সার্জারি করতে হলো, বায়োপসিতে তুই ম্যালিগন্যান্সি পেলি। That is the way you detect. That is the floor chart. This is good because the patients can present relatively early. The problem is when it is non-functional. যেগুলো ফাংশনাল সেগুলো তো আমার বিভিন্ন ইয়ে নিয়ে আসবে। যদি আইসোলেটেড সেক্স স্টেরয়েডও ছাড়ে, তার হার্সুটিজম, ভিরিলিজম, এই সমস্ত ফিচার নিয়ে সে আসবে। এই পেশেন্টটা তো আর নন ফাংশনাল, তো সেগুলোর কোনো গল্প নেই। এবার ও কখন সিমটম তৈরি করবে? একটা টিউমার কি সিমটম তৈরি করতে পারে? যে কোনো টিউমার। ইট ক্যান বি এ প্যানক্রিয়াটিক টিউমার, ইট ক্যান বি এ গ্যাস্ট্রিক টিউমার, ইট ক্যান বি এ ব্রেন টিউমার। Number 1 is pressure effects. Number 2, যখন স্ট্রেচ করছে ক্যাপসুল থেকে ব্যথা। নাম্বার 3, যখন মেটাস্টাসাইজ করেছে, মেটাস্ট্যাটিক অর্গানের প্রবলেম থেকে সিমটম হতে পারে। তাই তো? এইটুকু একটা জিনিস কি আর প্রেশার এফেক্ট তৈরি করবে? যার নর্মাল ওজন 5 গ্রাম। প্যানক্রিয়াটিক হেড ক্যান্সার কি করছে? বাইল ডাক্টটাকে চেপে দিচ্ছে, পেনলেস প্রোগ্রেসিভ জন্ডিস পড়েছিস, তাই তো? থাইরয়েড বড় হয়ে কি করছে? ভোকাল কর্ডকে চাপতে পারে, রেকারেন্ট ল্যারিঞ্জিয়াল নার্ভকে চাপতে পারে, হোর্সনেস অফ ভয়েস, তাই তো? লিভারে হেপাটোসাইটগুলো ফুলতে ফুলতে বাইল ক্যানালিগুলিকে চেপে দিয়ে জন্ডিস করে দিতে পারে, তার থেকে হতে পারে। ব্রেনে বড় হয়ে চাপ দিয়ে হেমিপ্যারেসিস হতে পারে। এর তো ওইটুকু একটা জিনিসে আর কি চাপ দেবে? কাকেই বা চাপ দেবে? তার মানে পড়ে থাকছে ও যতক্ষণ না বড় হচ্ছে, বড় হয়ে ওর হাতে পেতে দেরি আছে। তার মধ্যে বাদিকে আবার রিবের তলায়। ক্লিয়ার? আচ্ছা, এরপর নেক্সট ওই যে যেটা বললাম, ইনভেস্টিগেশনসের মধ্যে হাইপোক্যালেমিয়া আছে কিনা দেখে নিতে হবে, ফিওক্রোমোসাইটোমা এক্সক্লুড করতে হবে। দ্যাট ইজ ইউরিনারি ক্যাটেকোলামাইন্স। আর
সিটি এমআরআই, এফডিজি পেট আর পেট সিটি করে দেখতে হবে আমার স্টেজিং কতটা ছড়িয়েছে। নেক্সট, এফেক্টিভলি এটার দরকার নেই তোদের, এটা দেওয়ার পর আমার মনে হয়েছে তোদের পক্ষে এটা ওভারডোজ হয়ে যাবে। কেউ মনে রাখতে পারলে 5-এ 6 তো আর পাবি না, 5-এ 5ই পাবি ম্যাক্সিমাম। মনে রাখতে পারলে ভালো, এটা তৈরি করার পর আমার মনে হয়েছে এই চারটা ওভারডোজিং হয়ে যাবে। বলে দে, দেরি হবে, বলে দে, একটু পরে ফোন করছি। ক্লিয়ার? T1 less than 5 সেন্টিমিটার, T2 more than 5 সেন্টিমিটার, যেটা নর্মালি 1-1.5 সেন্টিমিটার ইয়ে, সেখানে 5 সেন্টিমিটার মানে এইটুকু 5 সেন্টিমিটার হচ্ছে এইটুকু 2 ইঞ্চি। তুই চোখেও মানে হাতে পাওয়ার কোনো সিনই নেই। ঠিক আছে? এরপর নেক্সট, তোদের তো বারবার বলেছি সলিড অর্গানের ক্যান্সার ট্রিটমেন্ট ইজ সার্জারি। কথাটা বারবার বলেছি তোদের, অলমোস্ট অল অর্গানস আর বেস্ট ট্রিটেড বাই সার্জারি। আর এই জন্যই সার্জারি ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে। আচ্ছা, Mitoten has been used as chemotherapy, results are not good. এছাড়া ইটোপোসাইড, সিসপ্ল্যাটিন, ডক্সোরুবিসিন। আরেকটা কথা মনে রাখবি, only organectomy has no role in cancer. Only organectomy has no role in cancer. En bloc removal of all the organ that is desired to be, along with the locoregional lymph nodes, has to be done. That gives the best possible outcome. ঠিক আছে? নেক্সট, pheochromocytoma। একটু আগে বলছিলাম টিউমার অফ অ্যাড্রিনাল মেডালা, ectodermal in origin from neural crest, কোথায় কোথায় একটোপিক হতে পারে সেটাও বলেছি। ক্লিয়ার? কোথায় কোথায় একটোপিক অ্যাড্রিনাল মেডালারি টিস্যু পাওয়া যেতে পারে। It is also called 10% tumor. Next, 10% are bilateral, 10% are bilateral, 10% are malignant, 10% are extra-adrenal, 10% in pediatric patients, 10% are familial. পাকিস্তানের এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর হাজব্যান্ডকে বলা হতো মিস্টার 10%। তাই যা ডিল হতো তাকে 10% আগে দিতে হতো। এটা পড়তে গেলে আবার সেটা মনে পড়ে। হ্যাঁ, তার হাজব্যান্ডকে বলা হতো মিস্টার 10%। আচ্ছা, নেক্সট, এবার তাহলে ফ্যামিলিয়াল কি বলেছি, 10% আর ফ্যামিলিয়াল। আর ফিওক্রোমোসাইটোমা কোন ফ্যামিলিয়ালে থাকে তোদের আগেও বলেছি, মেন 2A, মেন 2B। প্যাথোলজিতে তোরা পড়ে এসছিস, মাল্টিপল এন্ডোক্রিন নিওপ্লাসিয়া। এছাড়া ভন হিপ্পেল লিন্ডাউ ডিজিজ, স্টার্জওয়েবার কার্নিস সিনড্রোম। আমি আবার শিওর মেন বাদে বাকিগুলো আমি একটু পরেই ভুলে যাব। নেক্সট, এবার তাহলে কি দাঁড়ালো? epinephrine, norepinephrine excess, pheochromocytoma. Symptoms will be attributed to them. Sympathetic stimulation, increased heart rate, hypertension, palpitation, hypertension, আর তার সঙ্গে headache, the classical triad of pheochromocytoma. Palpitation, headache, diaphoresis, মানে ঘন ঘন ঘামছে। Common symptoms are anxiety, tremulousness, paresthesia, flushing, chest pain, shortness of breath, and all those things. Hypertension is the commonest sign. Cardiovascular complications like AMI or CVA can occur. AMI is acute myocardial infarction, CVA is cerebrovascular accident, mainly hemorrhagic due to hypertension. Next, তাহলে ইনভেস্টিগেশন কি কি করব? 24-hour urinary catecholamines, 24-hour and its metabolites, metanephrine, VMA, vanillyl mandelic acid পড়েছিস। Extra-adrenal tumors secrete norepinephrine more because they lack phenylethylamine L-methyl transferase. On epinephrine, norepinephrine to epinephrine conversionটা extra-adrenal pheochromocytomaতে হয় না। Clear? That means extra-adrenal pheochromocytoma is only norepinephrine. Whereas adrenal
epinephrine is the predominant one. যে এই কথাটা তুই জেনে গেলি, this will help you to differentiate whether the site is where কোনটা আমার বেশি, তার থেকে which is the more likely source, তাই তো? Next, treatment is surgery. The thing is, আমি আজকে একটা ফিওক্রোমোসাইটোমা ধরলাম, চল এখনই কাটবো, কাটলে পকেটে পয়সা আসবে, চল এখনই কেটে দিই। পকেটে পয়সা আসবে কিনা জানি না, তবে আমি ঠেঙানি খাবো এটুকু গ্যারান্টিড, কারণ পেশেন্টটা মরবে। তাহলে পেশেন্টের হাইপারটেনশন, প্যালপিটেশন মাস্ট বি কন্ট্রোলড প্রায়ার টু সার্জারি। তার জন্য ফার্স্ট ইজ আলফা ব্লকার। ফার্মাকোলজিতে পড়ে এসছিস, ফেন্টোলামিন আর ফেনক্সিবেনজামিন পড়ে এসছিস। ফার্স্টে আলফা ব্লকার, তারপর বিটা ব্লকার পড়ে এসছিস। এবার হচ্ছে লাস্ট টপিক, ইনসিডেন্টালোমা। নাম থেকেই পরিষ্কার, অ্যাড্রিনাল একটা নন ফাংশনিং টিউমার আছে, যেটা নর্মালি পেশেন্ট প্রেজেন্ট করেনি, তুই কোনো কারণে পেটের ইনভেস্টিগেশন করতে গিয়ে খুঁজে বার করেছিস অ্যাড্রিনাল একটা আছে, ইনসিডেন্টালোমা। এরকম বিচিত্র নাম আর কোনো জায়গায় নেই, এটা অ্যাড্রিনালেই একমাত্র আছে, ইনসিডেন্টালোমা। সেক্রেটিং হতে পারে, ফিওক্রোমোসাইটোমা হতে পারে, বিনাইন। ম্যালিগন্যান্টে পরপর দেখ, অ্যাড্রিনোকর্টিক্যাল হতে পারে, ম্যালিগন্যান্ট ফিওক্রোমোসাইটোমা হতে পারে, নতুন কিছু মনে রাখার দরকার নেই। এবার যে মোমেন্টে তুই ফাংশনিং বিনাইন পেয়ে গেলি, তুই সেটার ম্যানেজমেন্ট অ্যালগোরিদম ফলো কর, ক্লিয়ার? আর নন ফাংশনিং লিশনে সেম জিনিস, নন ফাংশনিং লিশনস also need surgery. Treatment is surgery. Ultimately curative treatment surgeon rai করে। With this I finish. Adrenal শেষ। বেশি হয়ে গেছে নাকি? হ্যাঁ, বলেছিলাম অ্যাকচুয়ালি আমি 12 তারিখ কাশ্মীর যাচ্ছি, বুঝলি?